let's all stand together at this time to praise together. As we sing of God's greatness, let's ask that He would meet with us today. Let's all sing. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. And great are you, Lord, you give life, you give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. And great are you, Lord. It's your breath.
let's pray together again, remembering the cross and the blood that was shed for us and our sins. Let us confess as we look back on our hearts at this time, bringing everything to Him as we are, asking God to wash us clean and to restore our relationship with Him today. Let's all pray together. confess our sins, and He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Loving Father, thank you for your grace. We thank you for your unending mercy towards us. Father, we confess that it's so easy for us to falter. It's so easy for us to focus on our own ways, on our own desires. But we thank you that we are able to come to you, to bear
Do not fret because of evil men, or be envious of those who do wrong. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Commit your way to the Lord. Trust in him, and he will do this. Be still before the Lord and wait patiently for him. Do not fret when men succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Refrain from anger and turn from wrath. Do not fret, it only leads to evil. Amen. We continue to praise our Lord. Please all take your seat. Today's scripture will be read by Brother Handong O, and you from Joshua. Joshua chapter 1, verses 2 to 5. Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all these people, to the land which I am giving to them, the children of Israel. Every place that the sole of your foot will tread upon I have given you, as I said to Moses. From the wilderness and this Lebanon as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites and to the great sea towards the going down of the sun shall be your territory. No man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Joshua chapter 5, verses 13 to 15. And it came to pass, when Joshua was by Jericho, that he lifted his eyes and looked, and behold, a man stood opposite him with his sword drawn in his hand. And Joshua went to him and said to him, Are you for us or for our adversaries? So he said, No, but as commander of the army of the Lord, I have now come. And Joshua fell on his face to the earth and worshipped, and said to him, What does my Lord say to his servant? And the commander of the Lord's army said to Joshua, Take your sandal off your foot, for the place where you stand is holy. And Joshua did so. This is the word of God. Amen.
푸른 목장을 두으시고 잔잔 물가로 인도하시는도다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는도다. 아멘. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right path. For His name's sake, even though I walk through the darkest valley, I fear no evil. For you are with me. Amen. Well done. Good morning, everyone. My name is Leah. What I'm going to recite today is Psalms chapter 23, verse 6. Surely your goodness and love shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Amen. Amen. 시편 8편 1절에서 9절 말씀. 여호와 우리 주여 저의 이름 없다가 어찌되어 안 떠지고 주의 영광이 하늘을 덮었나이다. 주의 대적으로 말미암아 어린 아이들과 젖먹이들의 입으로 권능을 세우시며 이는 원수들과 보복자들을 잠잠하게 하려 하심이라. 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주께서 베풀어 주신 자가 별들을 내가 보니 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시고 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까. 그를 하느님보다 조금 못하시게 하시고 여호와 정기로 관을 씌우셨나이다. 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고 만물을 그의 발 아래에 두었으니 곧 모든 소와 양과 들짐승이며 공중의 새와 바다의 물고기와 바닷길에 사는 것이니라. 여호와 우리 주와 주의 이름이 못되게 어찌되지 않나지요. 아멘. 아멘. 스파이크를 우리 함께 기도하겠습니다. 어린 친구들 축복하면서 스파이크.
You are always with them. Please make them guided by the Holy Spirit, knowing your word, obeying your word. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. Let us greet each other. Greeting and blessing. 우리가 하나님의 귀한 말씀을 가지고 살아가면서 또 배우고 익히고 또 순종해보고 하지만은 이 놀라운 책을 우리가 excellent wisdom, all wisdoms we need, wonderful teaching, full of power and life and wisdom of God is filled in this book. 이 놀라운 책이에요. 이걸 다 가지고 비밀을 다 가지고 있는데도 실제로 살아보면 쉽지 않죠. 죄를 이기며 사는 것이 쉽지 않습니다. 오늘 여리고 성 앞에 이 유명한 조슈아가 서 있습니다. 이제 여리고 성을 무너뜨리기 위해서 싸우기 위해서 그 앞에 만반의 준비를 하고 광야 40년의 훈련을 잘 받고 옛사람들이 다 죽어나가고 여러 가지 고난과 어려움을 통과하고 만반의 준비를 하고 이제 요단강을 건넜습니다. 홍해를 놀랍게 기적 같은 하나님의 기적으로 건넜고 요단강도 역시 비록 홍해 바다에 비하면 작지만 좁지만은 그래도 물이 넘쳐 흐르는 그 시점에는 그 강을 쉽게 건널 수 있는 것이야. 이 강을 그냥 인간의 노력으로 배를 타고 건너는 것이 아니라 놀라운 하나님의 능력으로 물이 마르고 그래서 맨바닥을 건너갔습니다. 할례를 받고 그동안 출애굽하면서 유월절을 지키고 그 다음에 성막을 짓고 유월절을 지킨 다음에 약 38년간 유월절을 못 지켰어요. 이제 요단강 앞에서 유월절을 지키고 건너와서 할례를 하고 이제 다 준비를 했습니다. 해서 여리고 성을 무너뜨리려고 정탐꾼까지 보내고 다 준비를 했는데 그때 여호수아 앞에 하나님의 군대 장관이 나타납니다. 그래서 여호수아가 당신은 우리 편입니까? 아니면 우리의 적입니까? 나는 하나님이 보내신 군대 장관이다. 내 앞에서 실을 벗으라. 그래서 여호수아가 신을 벗었습니다. 이것이 바로 여리고성을 함락시키는 이 이스라엘 군대가 처음 아주 중요한 시점에 겪은 일이에요. 그 뒤에는 우리가 잘 아는 하루에 한 바퀴씩 돌고 마지막 날 7바퀴를 도는 이 사건이 이제 있었고 그를 통해서 여리고성이 함락되는 경험을 하게 됩니다. 오늘 우리의 관심은 어떻게 하면 이 약속의 땅에 들어가서 승리하며 살 것인가. 그럼 광야 생활은 뭘까요? 약속의 땅에 들어가기 위한 준비 과정입니다. 이 과정은 굳이 40년까지 걸릴 필요는 없어요. 짧게 통과할 수도 있습니다. 광야의 중요한 코드네임은 시험이라는 겁니다. 시험. 무엇을 위해서 시련을 겪습니까? 무엇을 위해서 트라이얼을 겪습니까? 그것은 우리를 겸손하게 해서 정말 하나님을 믿고 의지하면서 주님을 따를 수 있는가? 이것을 테스트하고 그 마음의 자세를 준비하는 과정입니다. 신명기 8장을 보겠습니다.
광야의 그 어려운 과정이 무엇을 위한 것인지 잘 써 있습니다. 네, 우리 한번 영어로 같이 천천히 읽고 또 한국말로 읽겠습니다. 시작. And you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and test you, to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. So he humbled you, and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know. He might let you know that man shall not live by bread alone, man lives by every word that proceeds from the mouth of God. 한국말로 다시 한번 봅시다. 내 하나님 여호와께서 너를 낮추시며 너를 시험하사 어떠한 것을 명령을 지키니 아니 지키니 알게 하시니 너를 낮추시며 너를 죽게 하시니 또 너도 알지 못하며 이런 줄도 알지 못하던 마음을 이루게 하시니 사람이 평범한 사는 것이 아니고 여호와의 사랑하고 구원하시는 사람들을 그러니까 여기에 두 가지 내용이 있는데 다 연결된 거죠. 겸손하게 낮춘다. 그것은 주님을 믿게 하는 것입니다. 그러니까 믿음은 반드시 겸손하게 우리를 만들어줍니다. 겸손하지 않고 믿는 것은 바른 믿음이 아니에요. 믿음이 무엇일까요? 주를 의뢰하는 것입니다. 주를 왜 의뢰할까요? 우리 혼자만의 힘으로 이 세상을 제대로 살 수가 없습니다. 아무리 잘 살아도 죄를 이기지 못합니다. 아무리 건강해도 죽음을 이기지 못합니다. 아무도 그 문제를 해결한 적 없습니다. 예수 그리스도밖에 없습니다. 그러니까 이 삶의 역경 앞에 더군다나 범죄한 자로서 행복하게 아무리 노력을 해도 되지 않는 것이죠. 그러니 주님을 의지할 수밖에 없습니다. 그래서 주님 앞에 서 있는 우리들은 어린아이만도 못한 존재입니다. 어린아이 같은 자연 앞에 그냥 어린아이입니다. 거센 파도 앞에 어린아이밖에 되지 못하죠. 문제 해결 못합니다. 질병 앞에 속수무책입니다. 그래서 여기에 하나님의 말씀으로 즉 하나님을 믿고 의지하면서 사는 것이구나 하는 것을 깨닫게 하시려고 이 광야의 시험의 과정을 허락하고 계시다. 통과해야 됩니다. 그래서 여러 가지 어려움들을 겪었죠. 수도 없이 원망하고 불평하면서 이 과정을 없습니다. 그리고 급기야는 마지막에는 정말 이 약속의 땅 앞에 가까이 왔는데 갈 수 없다고 불평하면서 돌아섰죠. 하나님이 가라 했고 하나님이 함께 하신다 다 모든 걸 다 준비해 줬는데도 믿지 못하고 하나님을 시험합니다. 그 여러 가지 어려움들을 겪다가 드디어 이제 모든 그 하나님을 부정하고 예굽으로 돌아가려고 했던 사람들은 다 죽고 광야 40년 동안 다 죽었습니다. 그리고 후손들 그리고 믿음을 지켰던 여호수아 갈렙만이 이제 드디어 요단강을 건너게 된 것이죠. 자, 이제 요단강을 건넜으면 다 됐는가 싶은데 아직 아닌 거예요. 요단강을 어떻게 건넙니까? 요단강을 건너는 방법도 하나님의 방법인데 먼저 법궤가 앞섭니다. 법궤. 그리고 제사장들이 앞서서 같이 법궤를 끌고서 어깨에 메고서 강 안으로 발을 디디는 거예요. 그러니까 놀랍게도 이 강 상류로부터 물이 말리기 시작합니다. 그래서 마른 바닥을 통과한 것입니다. 이것이 상징하는 것은 이미 광야 40년을 통해서 배운 것처럼 성막을 지은 다음에 성막의 불기둥, 밤에는 불기둥처럼 보이고 낮에는 구름기둥처럼 보이는 하나님의 영광의 사인이 함께하고 있는데 그것이 지금으로 말하면 성령의 불기둥이라고 이렇게 표현을 하지만은 영광의 임재가 거기 있는
즉 하나님이 함께 한다는 뜻입니다. 그러니까 밤에는 불기둥이 보이는 거예요. 낮에는 구름 기둥이 보여서 시원하게 그늘을 만들어 주는 것이죠. 그래서 불기둥 혹은 구름 기둥이 움직일 때 위로 상승하게 되면은 떠날 준비를 합니다. 다 장막을 걷어가지고 떠날 준비. 그러면 준비가 되면 구름 기둥이 낮에는 움직이는 거죠. 앞서가는 거예요. 그때 무엇이 앞섭니까? 법궤가 앞섭니다. 즉 법궤를 따라가는 것이고 이 전체 성막을 따라가는 것이죠. 그러니까 그것은 하나님을 따라간다는 뜻입니다. 하나님을 따라가고 구체화시키는 하나님의 말씀을 따라가는 것이고 성령의 인도하심을 따라가는 것이에요. 그 훈련을 광야 구체로 말하면 38년을 그렇게 훈련한 것입니다. 그리고 이제 그 자세로 요단강을 건너는 거죠. 요단은 해발 고도 마이너스 400m 가장 낮은 강입니다. 이스라엘에서 가장 낮은. 그러니까 놀랍죠. 아주 이 겸손 훈련하고 믿음 훈련했는데 가장 낮은 곳으로 내려갑니다. 그걸 통과하고 첫 번째 만나는 성이 여리고성입니다. 여리고성은 아주 두께도 막 엄청나게 두껍게 정말 난공불락의 성으로 단단하게 지어진 곳이었습니다. 지금 흔적이 다 발견이 됐죠. 자, 이렇게 요단강 건너기까지 훈련을 잘 받았는데 약속의 땅에 들어가서 첫 번째 관문 여리고성을 무너뜨리는 것은 그 후로 다 되는 것이야. 진정으로 이렇게 정말 마음의 자세가 낮아지고 겸손해지고 모든 훈련을 다 고난을 다 겪었습니다. 육신적인 그 무리들이 많이 사라졌어요. 다 사라졌지만 물론 살아남은 사람도 아직도 육신적이죠. 그러나 그 전에 중간 잡족들이 다 사라졌고 늘 기회만 되면 불평하면서 애굽으로 돌아가자, 애굽으로 돌아가자, 애굽에서 더 살고 싶다. 왜 하나님 우리를 이 광야에 데려와가지고 이 가나안 땅 앞에까지 와서 보니까 정말 우리를 다 죽이려고 데려왔구나. 늘 부정적인 생각이에요. 하나님은 약속의 땅, 적과 꿀이 흐르는 땅, 이미 아브라함에게 약속했던 좋은 땅을 내가 주겠다 이렇게 하시지만은 이 중단한 잡족 믿음 없는 육신적인 이 무리들은 늘 불평하면서 세상이 더 좋다, 즉 애굽이 더 좋다. 이렇게. 왜 우리를 여기까지 데려왔냐? 우리를 죽이려고 데려왔냐? 항상 부정적. 죽이려고 데려왔다고 생각해요. 말이 엉뚱하게 정말 부정적이다. 그런 과정을 다 밟고 드디어 이 앞에 섰는데 이 정자 이 가나안 땅 사실은 더 정확히 말하면 프라미스 랜드, 약속의 땅, 랜드 프라미스. 대체 가나안 이 약속의 땅은 무엇이고 이 광야는 무엇일까요? 전에는 광야 같은 세상, 시험 많은 세상을 지나서 천국에 간다는 의미로 많이 얘기했지만 그런 의미도 가능하지만 좀 더 정확하게 보면 그것이 약속의 땅으로 들어가는 거예요. 즉 이것은 시련 훈련을 받고 믿음의 자세로 딱 훈련받고 이제 말씀을 따라서 주의 뜻을 따라서 살기로 결단하고 겸손하게 낮아져서 주님을 의지하면서 이제는 정착 생활, 모든 세상 사람들이 다 살고 있는 그곳에 직접 들어가서 세상 사람들과 같이 사는 것입니다. 같이 사는데 이 삶의 지역의 모든 영역에 있는 사람들을 다 몰아내거나 죽이거나 복속시켜서 지배하면서 사는 것입니다. 하나님의 왕국을 실현하는 삶입니다. 그렇다고 해서 지금 그거를 잘못 적용하면 안 돼요. 지금 어떻게 그것을 적용할까요? 예전에는 하나님의 명령으로 그들을 직접 죽였습니다. 지금은 그렇게 하는 것이 아니라 사람들의 마음을 바꾸는 것이에요.
이방인의 마음을 크리스찬 믿음의 사람으로 바꾸는 것입니다. 결국 같은 효과를 나타내죠. 더 아름답게 되죠, 사실. 그래서 신명기에 보면은 모압 평야 바로 요단강 동쪽 요르단 그 지역에서 모세가 마지막 설교를 하는데 들어가면 그들과 계약을 맺지 말라. 이방인들과 결혼하지 말라. 그들과 함께 결혼해서 삶을 나누고 그래서 그들을 결국 그들의 우상을 따라서 같이 섬기지 말라. 모든 우상들을 다 파괴시켜. 그들과 문화를 섞어서 같이 그런 생활하지 말라. 그런 얘기를 누누이 하고 있습니다. 그러나 모세가 말하기를 미리 말합니다. 예언합니다. 나는 이미 너희들이 그렇게 변질될 것을 보고 있다. 알고 있다. 그렇게 되면 하나님의 심판이 올 것이다. 경고까지 하면서 명령을 내립니다. 그러니까 이 가나안 땅에 들어가서 승리하는 길은 오늘 여호수아 1장에 써 있는 대로 하나님 말씀에 철저히 의지하고 순종하는 길밖에 없습니다. 모든 것은 하나님께서 다 주셨다. 이 모든 너희들이 밟는 땅, 약속의 땅이니까 내가 인도하는 대로 가면 너희들 다 승리할 수 있다. 아무도 너희를 이길 수 없다. 그러니까 명령만 따르면 되는 거예요. 그 구체적인 뚜렷한 예시가 바로 요단강을 건너는 그 모습입니다. 그것은 광야훈련의 모든 것의 요약입니다. 말씀을 따라 시온의 강을 시전 방해하는 것을 발로 디디는, 말씀을 따라 나를 거슬고 힘들게 하는 이런 삶의 이 상황들을 지배하는 것입니다. 발로 밟아버립니다. 그리고 기다리면 그것이 문제가 해결됩니다. 그런 식으로 살라는 것입니다. 그런데 이제 드디어 이 가나안 문화의 아주 강력한 모습을 갖고 있는 요리우승을 그럼 어떻게 정복할 것입니까? 정복하지 않고 피하면 안 되나? 안 됩니다. 하나님께서 다 정복하고 물리치고 몰아내고 그렇게 하도록 명령하셨고 안 하면 좋지가 않아요. 그들이 언제든지 공격할 수 있고 괴롭힐 수 있습니다. 그들의 문화를 강력하게 펼칠 수 있습니다. 그럼 그 영향을 받게 되고 그 싸움은 피할 수 있는 것이 아니에요. 우리가 싸움을 적당히 피해가도 세상과 친구돼서 적당히 살 수 있는 것이 아니에요. 그래서 그 싸움은 피할 수 없는데 어떻게 싸울 것인가? 그렇게 할 때 하나님께서 하나님의 사자를 보내서 너의 신발, 그동안 네가 훈련하고 말씀을 따라 훈련했는데 구체적으로 너의 신발을 완전히 벗어버려요. 신발을 벗는 게 무엇일까요? 주권을 완전히 주님 앞에 내려놓는 것을 말합니다. 광야에서 훈련하는 게 무엇이에요? 바로 그것입니다. 내 중심의 계획을 펼치는 삶이 아니에요. 그 훈련을 받기 위해서 상황이 아주 각박한 상황으로 주님께서 몰아넣으신 겁니다. 화려한 게 하나도 없어요. 그냥 광야예요. 눈 뜨면 광야. 눈 뜨면 우리 회사 다니는 사람들, 공부하는 우리 고3 학생들, 눈 뜨면 월요일 너무 싫은 거죠. 월요일. 그냥 광야예요. 아름다운 것이 없고 각박하고 먹을 것도 변변찮고 너무 힘들어요. 그러니까 어떻게 해야 돼요? 주님을 의지할 수밖에 없습니다. 메추라기를 받아 먹어야 되고 만나를 계속 받아 먹어야 되고 물도 없어서 물을 달라고 그렇게 특별한 물을 또 받아야 돼요. 이렇게 되는 거예요. 그러니까 거기서 뭘 훈련하는 거예요? 그냥 우리가 알아서 찾아 먹을 수 있는 곳이 아니라 하나님께 기도할 수밖에 없는 곳. 그래서 뭘 훈련해? 주님만 의지하는 것을 훈련하는 것입니다. 이제 훈련이 되면 모든 것이 있는 곳으로 들어가는 것입니다.
아주 모든 것이 있는데 거기 우상과 함께 있는 것이에요. 먹을 것도 있고 뭐 쫙 집도 있고 이제는 만나 안 먹어도 됩니다. 벼농사 해가지고 다 먹으면 돼요. 인간의 힘을 써서 할 수 있는 것인데 그런 곳에 가서라도 주님을 의지하고 믿음을 지킬 수 있는가 이것을 미리 훈련한 것입니다. 그리고 그런 상황 속에서 세상 사람들을 닮아가면서 그들과 함께 계약하면서 같이 문화를 나누고 불신의 문화를 받아들이는 그것을 하지 않고 거룩하게 살 수 있는가 오히려 그거를 물리칠 수 있나 그 훈련을 하고 그 안에 보내는 것이죠. 이제 프로파는 인간의 삶을 살게 하신 겁니다. 그런데 거룩한 삶, 분별된 삶을 살도록 훈련해가지고 내보내는 거죠. 그렇게 할 때 우리는 계속 신발을 벗고 주님을 다시 의지하는 그 자세를 회복해요. 그렇게 하지 않고 가면 쓰러질 수가 없어요. 이기지 못합니다. 그리고 구체적인 방법을 알지 못해요. 여기 신발을 벗은 그에게 구체적인 방법을 가르치죠. 오직 믿음으로 이기는 방법을 가르치죠. 하루에 한 바퀴씩 6바퀴 돌고 7일째 7바퀴 도는 방법. 이게 무슨 어린 아이 동화가 아니라 하나님의 구체적인 방법을 주는 것을 받아야 된다. 구체적인 믿음이 있어야 돼요. 그래서 영적인 싸움을 싸워 이겨야 되는 것입니다. 우리의 싸움은 영적인 싸움이에요. 이게 여호수아가 여리고성을 무너뜨린 방법이 영적인 방법입니다. 겉으로 7바퀴 돌았다고 다 무너지지 않습니다. 더 자세히 읽어보면 한 바퀴씩 돌고 마지막 7바퀴 돈 다음에 함성을 질러야 되고 소리를 쳐야 돼요. 그때 무너져요. 그러니까 이 다 하나님 주신 방법이고 영적인 방법이죠. 영적인 방법을 눈에 보이는 가식인 것으로 표현했지만 이게 무슨 마술이 아니고 하나님의 명령이기 때문에 되는 것입니다. 그렇게 흉내낸다고 되는 것이 아니에요. 그래서 우리가 지금 어디에 살고 있습니까? 각자 자신을 점검하시기 바랍니다. 여호수아 갈렙이 지금 그 동료들 때문에 38년 동안을 갇혀서 광야 훈련했습니다. 약 2년 동안은 하나님 지시를 따라서 움직여서 시내산에서 십계명을 받는 데까지 다 완료가 됐습니다. 그리고 가데스 바네까지 즉 가나안 땅 입구까지 갔는데 돌아온 것입니다. 돌아오면서 38년을 광야 훈련을 받는 것이에요. 여호수아 갈렙은 더 이상의 훈련이 필요 없습니다. 그냥 들어가면 돼요. 이미 마음이 준비되어 있어요. 믿음이 준비된 사람. 그러나 믿음이 준비 안 되면 계속 그 광야 생활을 해야 됩니다. 정착 생활을 못해요. 계속 훈련받아야 돼요. 물 달라고 부탁하여도 먹는 것 주세요. 계속 기도하고 있어요. 주님을 의지하는 훈련을 계속 받고 있어요. 그렇지 않으면 무슨 일이 벌어질까요? 불평합니다. 원망합니다. 우상숭배합니다. 4가지로 고린도전서 10장에서 요약하고 있습니다. 한번 보겠습니다. 도대체 무엇을 훈련받았는가? 그것이 제대로 안 되면 가나안 땅에 들어가도 약속의 땅에까지 왔어도 고생하게 됩니다. 자, 봅시다. 이거는 그냥 한국말로 읽겠습니다. 영어로 다 통역해 주실 겁니다. 저희 중에 읽읍시다. 시작. 저희 중에 어떤 이들과 같이 너희가 유상 숭배하는 자가 되지만 비록 공부와 생명에서 일어나서 이런 사람과 같으니까 네, 우상 숭배 이거는 십계명을 받을 때 그 한 달을 참지 못해서 이런 일이 땅에서 벌어집니다. 모세는 어디 갔는지 소식도 없다. 모세가 눈에 안 보이는 거죠. 안 보이면 이제 힘든 일이 벌어져요. 불신, 이 신앙, 믿음이 없는 사람들은 눈에 보이는 것을 따라갑니다. 눈에 안 보이면 못 견뎌요. 견딜 힘이 없어. 인내력이 없어.
끝까지 참고 기다리는 거죠. 그래서 결국에는 우상 숭배하는 우상 거드랗게 만들어 놓고 그 앞에 절하고 2년 전에 버밍햄에서 큰 운동장에서 찰스 왕과 함께 여러 사람들이 그 앞에서 절을 거기에 참여했어요. 기가 막힌 일이 벌어진 것입니다. 지금 무서운 세상입니다. 지금 상황이 아주 악합니다. 그래서 거기서 먹고 마신 일어나 뛰어온다 한 것 같아요. 우상 숭배하고 축제를 벌이는 것이죠. 8절 시작. 저희 중에 어떤 일이 가능하다라 하루에 23,000명이 죽었나니 우리는 저희와 같이 가능하다. 이거는 민수기 막바지, 광야 생활 막바지에 미디안 발락 왕이 발람이라는 선지자를 통해서 꾀를 내가지고 이스라엘 사람들을 우상숭배에 초대한 것입니다. 우상숭배에 초대하고 거기서 이방 여인과 이스라엘 남자들이 만나게 된 것입니다. 바로 가늠한 일이 벌어지고 영적으로 가늠하고 실제적으로 육체적으로 가늠한 일이 벌어졌고 그것을 비느하스가 창으로 꽂아서 그 연병이 스톱되는 그런 질병이 있었어요. 여기에 23,000명이 죽었다. 한 군데는 24,000명. 아마 1,000명은 또 나중에 혹은 먼저 죽었던 일이 있었던 것 같습니다. 자, 그러니까 이게 우상숭배하지 말라. 그 다음에 가늠하지 말라. 영적인 가늠. 또 세 번째 시작. 저희 중에 어떤 일이 주를 시험하다가 뱀에게 멸망하나니 우리는 저희와 같이 시험하다. 10절. 저희 중에 어떤 일이 원망하다가 멸망시킨 자에게 멸망하나니 너희는 저희와 같이 하나님이 정말 계신 분가 안 계신 분가 늘 불평하고 원망하면 그게 바로 하나님이 시험하는 거예요. 하나님이 참고 그러다가 불병을 보내십니다. 그래서 사람들이 죽겠다고 괴로워할 때 모세가 기도하니까 빨리 구리뱀을 만듭니다. 구리. 왜 구리는 이 썩은 혹은 부패한 것을 부패의 반대를 상징하는 것입니다. 구리라는 것이. 그래서 병원에서도 의학으로 이 구리뱀을 상징으로 갖다 놓잖아요. 병을 치료하는 그런 의미로 바로 이 광야 40년 있었던 이 사건을 지금 사용하는 것입니다. 상징으로. 구리뱀을 보면 치료받는다. 도대체 이게 왜 구리뱀을 할까요? 사람들이 뱀의 말을 듣고 뱀의 독을 받았습니다. 아담이. 뱀처럼 되어버렸어요. 사람이 정말 생각하는 게 사탄의 생각, 사탄의 사상을 갖고 있어요. 근데 예수님이 바로 타락한 인간의 모습을 하고 오신 거예요. 그래서 예수님은 죄 없는 인간이에요. 그 죄 없는 인간이 구리뱀처럼 십자가에 달린 것입니다. 그런 의미로 하나 생각할 수 있고 이런 뱀처럼 악한 그런 것을 아예 십자가에 처단한다는 의미로도 볼 수 있습니다. 자, 이렇게 해서 또 원망하고 물도 없고 먹을 것도 없는 이런 곳에 고깃가마에서 애굽에서 즐겁게 먹던 그 시절이 좋다. 부추도 있고 파마늘도 있는 그런 곳이 좋다. 이렇게 불평하던 이런 사람들에게 이런 심판한 일이 벌어지죠. 그래서 먹을 것을 주니까 메추라기가 날라와서 다 쓰러진 걸 잡아서 먹을 수 있는 그런 은혜를 주는데 이렇게 먹을 것을 주셨을 때 그때 감사를 안 하는 거예요. 그때 하나님 죄송합니다. 우리가 너무 불평했네요. 이렇게 놀랍게 주신 하나님 너무나 감사합니다. 이러고 있어야 되는데 그냥 맛있게 먹고 또 그냥 하나님한테 다 잊어버려요. 그럴 때 심판입니다. 놀랍죠. 아니 먹을 걸 주시고 왜 심판하시냐고. 하나님의 선물 주실 때 우리는 뭘 해야 돼요? 회개해야 돼요. 아, 나에게 내가 이렇게 불평 많이 했는데 정말 죄송합니다. 이러고 있어요. 그게 누가 그렇게 했을까요? 베드로가
물고기 많이 잡혔을 때 처음에 와 좋다 그러다가 배가 다 가라앉을 때 그때 깨달았죠. 그때 깨달았죠. 주님은 그저 선생님이 아니구나. 놀라우신 하나님이시구나. 그 빛을 보고 그 빛 앞에 자기가 죄인을 깊이 깨달은 거죠. 백부장이 예수님이 십자가에 못 박히신 것을 볼 때 이는 진실로 하나님의 아들이었도다. 이렇게 깨닫습니다. 아무도 안 가르쳐줘. 십자가에 죽으신 예수 그리스도의 모습을 보고 사람들이 막 죽이라고 그러고 또 어떤 사람들은 그 주변에서 울고 있고 이런 십자가에 달리신 예수 그리스도의 피 흘리시는 것을 보고 죽으시는 것을 볼 때 하나님의 진리를 깨달은 거예요. 주님의 영광의 빛이 비춘 거예요. 그래서 그 이방 사람이 깨달은 이는 실로 하나님의 아들이었도다. 이렇게 깨달았죠. 하나님이 가르쳐 주시면 그냥 알게 됩니다. 그 지식의 말씀에 은사라는 것이에요. 그냥 주시고 주면 알게 됩니다. 하나님이 막연합니까? 절대로 그렇지 않습니다. 놀랍게 살아계십니다. 문제는 우리가 답답한 거예요. 우리가 죄에 많이 이렇게 겹겹이 쌓이는 거예요. 세상의 문화에 겹겹이 뒤집혀 있는 거예요. 쌓여서 비닐로 쌓이고 플라스틱으로 쌓이고 때가 묻고 답답한 돌 같은 게 막 들어있고 가시로 몇 개 칼로 찔려있고 이렇게 너무 힘든 거예요. 우리 영혼이. 그래서 주님을 잘 모르는 것이죠. 죄를 씻고 겸손하게 낮아지고 광야 훈련을 잘 받으면 겸손하게 기적을 체험할 수 있어요. 그렇게 광야 훈련을 통해서 말씀을 잘 따라가면, 법궤를 잘 따라가면, 성령의 인도하심을 잘 받으면 우리를 가로막는 물이 말라지는 그런 역사를 경험할 수 있습니다. 그리고 하나님께서 마련하신 약속의 땅에 들어가서 자기가 짓지 않은 집도 얻을 수 있고 자기가 농사 짓지 않는 그런 과일과 열매들도 받을 수 있습니다. 잘 순종한다면. 그리고 이방 사람들을 복속시키거나 몰아낼 수 있습니다. 첫 번째 정말 힘든 난공불락의 성 여리고성을 무너뜨리고 나중에 제일 어려운 예루살렘도 정복하죠. 제일 나중에 정복. 그러나 대부분의 지파들이 다 정복하는 겁니다. 다 몰아내지 못해요. 필리스탄 그대로 남아있습니다. 미디안 족속도 가끔 등장. 북쪽에 나중에 아수르, 또 바벨론, 에집트 계속 괴롭힙니다. 다윗과 같은 히스기야 같은 사람들이 믿음을 잘 지키고 있을 때는 다 이길 수 있었어요. 승리하고 승리하고 다윗 같은 경우 완전히 승리했죠. 완전히 다 조공을 바치는 그런 나라로 강하게 서 있었습니다. 그러나 많은 경우에 소수의 여호사밧, 요시야, 히스기야, 아사왕 이런 사람들을 빼놓으면 계속 시험에 걸리고 망가지고 당한 그런 시련을 많이 겪었습니다. 우리가 가나안 약속의 땅으로 들어가서 사는 것, 이것은 훈련을 받고서 이제 드디어 나의 삶의 현장, 정말 어디를 가든지 주님께 예배하고 주의 뜻을 따라 살기로 결단하고 그렇게 말씀을 따라 살기로 결단한다면 그 장소가 결국 프라미스 랜드 오브 프라미스. 그래서 주님의 인도하심 따라 계속하는 거죠. 정말 말씀 따라 살기로 결단하면 그렇게 되는 것입니다. 뭐 특별히 어떤 이상한 데로 안 가도 됩니다. 하나님의 인도하심만 받으면 돼요. 인도하심 없다면 그건 지금 방황하고 있는 것이죠. 그래서 다시 광야의 상황이 벌어질 수 있습니다. 다시 먹을 게 없고 힘들어지고 완전히 바닥이고 주님만 바라봐야 되는 시간이 올 수 있습니다. 실제로 약속의 땅에 가면 북쪽은 풍요롭게 푸른 초장이 많고 중간쯤 오면 돌짝밭이 막 섞여 있는 그런 지대가 열리고 남쪽으로 가면 광야 지대가 열립니다. 그 남쪽에 있는 초입부에 바로 예루살렘이 딱.
영적으로는 굉장한 것 같은데 광야가 바로 펼쳐져 있습니다. 깨어있지 않은 교만에 빠져서 망가지는 그런 상황을 보여주고 있는 것입니다. 어떻게 살아야 될까요? 주님을 의지하며 계속 믿음에서 믿음으로 살아야 됩니다. 그렇게 하려면 어떤 자세를 가져야 될까요? 이미 여기 4가지 나열한 것처럼 원망과 불평, 주님을 거스리는, 주님을 거스려서 주님은 좋은 뜻을 행하는데 주님을 시험하면서 불순종하는 길로 가는 거예요. 그리고 단적으로 영적인 가능, 세상과 짝하는 거, 그걸 피해. 세상 어떻게 짝할까요? 세상의 문화를 너무 좋아하면 안 돼. 세상의 기본적인 문화야 우리도 다 같이 공유하죠. 밥 먹는 거 이런 기본적인 문화. 밥 먹고 옷은 최소한 입어야 되겠죠. 그냥 사는 거, 집에서 살는 거. 그런데 그것이 세상 사람들은 그거밖에 없기 때문에 그거를 강화시키고 부귀영화를 누리려고 너무 애를 쓰는 거예요. 그쪽을 따라가면 안 돼요. 그래서 그것은 외적인 모습이고 세상 사람들의 사상을 따라가는 생각, 하나님 없는 생각, 악인의 꾀를 쫓아가는 거예요. 악인이 뭡니까? 하나님 없다고 생각하는 것이 악입니다. 그게 악입니다. 그래서 공산주의 사상은 악한 사탄의 사상입니다. 여러분 겉으로 볼 때는 좌파 우파 다 강해요. 우리는 어디에 속한 자들일까요? 우리 크리스찬들은. 우리 크리스찬들은 하나님을 따르는 하나님의 우파입니다. 그러니까 세상 말하는 우파하고 좀 달라요. 우리 하나님을 따른다는 뜻이에요. 하나님을 거스르는 하나님의 좌파가 되겠죠. 하나님을 따르는 사람들은 누구보다도 나눠 먹는 사람이 되어야 됩니다. 그거는 바로 이 겉으로 보는 세상의 좌파가 주장하는 얘기죠. 평등하게 나눠 먹자. 그 얘기. 그거 크리스찬들이 먼저 해야 될 일입니다. 그렇지만 자연질서를 어기는 것, 다 하나님 만든 이 기본 법을 어기는 것은 우리들이 할 일이 아닙니다. 그러니까 상식을 벗어나서 사람을 죽이고 괴롭히고 하나님의 존재를 무시하는 것. 좌파는 그 뿌리가 불란서 혁명이 있습니다. 이들은 기독교, 유대교, 카톨릭 다 말살시키려고 작정을 한 사람들. 아예 다 죽이려고 했어요. 다 완전히 죽이려고 했어요. 그대로 마음대로 되지는 않았죠. 기독교는 계속, 하나님의 교회는 계속 살아있어요. 그래서 겉으로 보는 좌파하고 그 뿌리, 근본적인 좌파는 무섭다는 것을 아셔야 됩니다. 이거는 사탄의 사상입니다. 겉으로 평가라는 얘기 아니에요. 깊이 보란 말이에요. 깊이. 우파라고 다 맞는 것이 아닙니다. 자기 이득, 기득권만을 주장한다면 그건 악한 것입니다. 자, 그래서 이런 우상숭배와 영적인 가늠, 우상숭배 무엇이죠? 골로새서에 잘 가르쳐, 사무엘이 가르쳐주죠. 마음 욕심, 하나님 말씀을 거스리는 것, 다 우상숭배. 즉 탐심입니다. 자기 욕심, 자기 유익을 위해서 이기적인 목적을 추구하려고 하는 것. 그것은 반드시 하나님 추구하지 못하게 돼 있습니다. 반드시 세상을 추구하고 있습니다. 그것은 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이 세상의 명예와 자랑을 추구하게 돼 있습니다. 얼핏 보면 하나님께서도 그런 걸 허락하는 것처럼 보이죠. 요셉 같은 사람, 다윗 같은 사람, 솔로몬 같은 사람, 다니엘 같은 사람, 얼마나 우리 크리스찬들이 좋아하는 사람. 요셉 총리 대신 총리, 다니엘 총리 얼마나 좋아. 깨끗하고 별 문제 없고. 그러나 그렇게 되고 싶다면
부모를 떠나고 나라를 떠나고 이방인이 되고 죽이려고 하는 그 사이에서 믿음을 지킬 수 있는 목숨을 거는 믿음의 자세가 살아있어요. 감옥에 들어가서 나올 그런 훈련, 감옥 들어가서 형들의 배반을 나가고 종로를 타고 억울하게 감옥에 잡혀가고 얻어맞고 이럴 각오가 있어야지 그냥 되는 게 아닙니다. 우리 나의 자녀가 다니엘처럼 되고 나의 자녀가 요셉처럼 되고 나의 자녀가 사무엘처럼 되고 싶다. 다 불행한 삶입니다. 인간적으로. 사무엘 어렸을 때 떨어져 자라야 됩니다. 요셉도 십몇 세에 떨어져 자랐습니다. 떨어질 뿐 아니라 죽임 당할 뻔했습니다. 팔려갔습니다. 그것도 형들이 팔아버렸습니다. 얼마나 고통스러워. 잠자가도 이 일을 박박 갈았을 수 있어요. 감옥에서 30년 동안 그 사람 굉장히 짧게 훈련을 받습니다. 30세까지 딱 훈련 끝냅니다. 그렇게 30세까지 죽을 각오를 할 수 있다면은 그러면 그런 기도하면 좋겠죠. 다니엘처럼 되게 하소서, 요셉처럼 되게 하소서. 네, 그래서 겸손을 훈련하는 것입니다. 겸손. 그게 바로 예수님께서 말씀하신 것입니다. 날마다 자신을 부인하고 나를 쫓아오라. 어렵게 느껴져요. 너의 십자가를 져라. 어렵죠. 근데 꼭 어려운 것은 아닙니다. 할만하시니까 우리한테 주신 말씀. 이 말은 다른 말로 하면 항상 기뻐라. 이런 뜻이에요. 어떻게 기뻐할까요? 나 때문에 기뻐라. 예수님 때문에 기뻐라. 이런 뜻입니다. 예수님을 생각하고 의지하면서 기뻐라. 그러지 않으면 기뻐할 수 없어. 예수님 의지하고 기뻐. 어떻게 그렇게 기뻐합니까? 세상살이가 너무 힘든데. 그러니까 그거 다 내려놓고 그러면 너 죽을래? 아주 너무 힘들어서 죽고 싶어요. 세상 끝내버리고 싶어. 지금 고통스럽게 살고 있는 것이 감사합니다. 살고 있잖아. 생명이 있잖아. 그리고 믿고 있잖아. 살아도 예수님을 모르면 불행한 것이죠. 그리고 예수님께서 하신 말씀이 어떻게 기뻐하냐면 방법을 알려줄게. 나를 믿고 영원한 생명의 약속을 받은 그것을 기뻐해. 영생, 죽어도 영생. 죽어도 갈 곳이 있고 너를 받아줄 곳이 다 준비되어 있다. 호텔이 완전한 호텔이 준비되어 있다. 스위스보다 몇 배, 몇 천 배 아름다운 천국이 준비되어 있다. 완전한 휴가가 준비되어 있다. 영생의 기록, 생명체에 기록된 것을 향해 기뻐. 그러니까 예수님 때문에 기뻐할 수 있죠. 그 조건은 다 준비되어 있죠. 나는 아닌데. 그러면 세상살이가 좋은 사람입니다. 세상이 좋은 것, 애국 생활이 좋다는 사람. 그런 사람은 시험을 이기지 못합니다. 시험에 이길 지혜가 없어요. 지혜롭죠. 이 땅에 살면서 누가 지혜로운 사람이에요? 죄를 이기는 사람. 죄를 어떻게 이길 수 있어요? 주님을 경외해야만 이길 수 있습니다. 주님을 믿어야만 이길 수 있습니다. 예수 그리스도가 주님이신 것을 믿지 않으면 어떻게 세상을 이길 수 있을까? 주님께서 말씀하셨습니다. 세상을 이기는 자. 여러 가지 모양 추구하면서 이기는 자가 되고 싶죠. 특별히 한국사 엄청나게 이기고 싶어요. 정말 한국 세종대왕정에서 만들어 놓은 이 글자만 해도 이미 이겼어. 문화적으로는 최고의, 좀 쇼비니스트 하지만 정말 놀라워. 그냥 감사해. 너무 감사해. 그래서 이기려면 하나님의 완전하심을 그대로 믿고 하나님의 사랑, 완전한 사랑을 믿어야 돼요. 하나님은 하나님이십니다. 창조주 하나님이십니다. 그래서 우리가 교동문에 읽었던 대로 주님을 의지하고 그러면 땅을 주실 것이다. 있을 곳을 다 생명을 주실 것이다. 의지하고 땅에 거하면서 주님의 신실함, 성실함을
식물로 살고. 뭘 먹고 살아요? 주님이 있잖아. 주님을 먹고 살아. 주님이 신실하셔. 주님이 다 지켜주고 계셔. 그것을 믿고 그것으로 살아. 시편의 37장의 말씀입니다. 주님의 성실하심을 37편 한번 배우세요. 네. 3절. 그의 성실로 식물을 삼을지어다. 이 영어 번역은 하나 빠져 있어요. 히브리 원문에 들어가면 에무나, 신실함, 성실함이 들어있는데 어떤 번역은 빠져 있어요. 여기서는 그렇지만 중요한 건 의뢰한다는 게 써있죠. 의뢰. 주님을 의뢰할 때, 정말 믿고 의지할 때 땅도 주시고 온유한 그에게 땅을 주시고. 왜 온유할까요? 주님을 믿기 때문에 내가 너무 애를 쓰지 않아. 주님 앞에 겸손하게 주님을 의지해. 내가 강팍해질 필요가 없어. 내가 너무 안달하고 괴로워할 필요가 없어. 주님께 나 의지하고 주님이 인도하신 대로 그냥 서 있으면 서 있고, 한 그릇만 먹으라면 한 그릇만 먹고, 새끼 다 먹어도 좋다 하면 새끼 먹고, 이렇게 하면서 사는 것이고, 그게 온유예요. 그런 사람에게 땅을 주시겠다. 살 곳을 주시겠다. 영원한 천국을 주시겠다. 땅은 강포한 알렉산더가 차지하는 것이 아니라 온유한 주님이 차지하는 것입니다. 자, 그래서 그리고 여호와를 기뻐해요. 그러면 여호와를 기뻐하다 보면 기도 안 한 것도 그냥 다 들어옵니다. 응답됩니다. 필요한 거 다 채워주십니다. 그래도 아직도 안 채워주신 것 같으네. 그러면 기도하십시오. 기도가 채워져야 돼요. 기도를 통해서 뭐 때문에 기도를 시킬까요? 주님을 만나서 훈련받으라고, 부탁하면서 겸손해지라고, 부탁하면서 배우라고, 부탁하면서 교제해서 주님과 더 친해지라고. 그 숙제가 남아있기 때문에 기도가 남아있는 거죠. 기도 안 하고 다 주면은 아이들이 달라고 안 했는데도 막 주버리면, 윤성이, 다니엘, 레아, 우리 경민이, 경준이 달라고도 안 했는데 막 너무 갖다 주면은 스포일. 하나님은 그런 식으로 안 가르칩니다. 자기 자식도 가난한 목수아들로 딱 보내시고, 가난이 광야 시절에 하나님 미리미리 안 주십니다. 배고프게 내버려 둡니다. 그리고 목마르게 내버려 둡니다. 목마르게 왜 우리를 여기다 보내왔습니까? 막 불평하도 내버려 둡니다. 모세가 할 수 있는, 하나님 이거 물이 필요한데, 그럴 때 물을 주십니다. 불평한 이런 식으로 해서는 모세처럼 주여 어떻게 합니까? 이러면 주십니다. 모세도 참 답답하죠. 그거 미리미리 알아서 탁탁 준비하지 않고 어떻게 지도자가 그 모양일까? 훈련됐기 때문에 그래요. 훈련됐기 때문에. 완전히 그 아주 그냥 의지를 다 도려내버렸어요. 아주 가장 온유하고 겸손한 자. 힘이 다 빠져버렸어요. 말도 잘 못해요. 애국어를 잘하던 사람이 이쪽 미디안 지역에 살다 보니까 한국말도 안 나고 영어도 더 못하고, 제품 이건 맞지 않아요. 같은 애국 모세가 그렇게 됐어요. 힘이 다 빠져서 주님을 의지할 수 있는 자가 됐다 이거예요. 미리 나서지라고. 그럼 미리면 그때 좀 하고, 고통이 오면 그때 좀 하고, 부탁하면 그때 얘기하고. 그러니까 큰 실수가 없습니다. 나서서 뭘 하지라고. 시키는 대로 하는 거예요. 하나님이 마른 막대 같은 모세를 잘 사용하셔서 주님이 시키는 대로 할 수 있습니다. 네, 그래서 우리는 가나안 땅에 살면서 어떻게 하면 승리할까? 만반의 준비를 하고 낮아지고 겸손한 상태에서도 주님을 기다려요. 주님 이걸 어떻게 할까? 물어봐야 돼요. 이 문제는 어떻게 할까? 내 마음의 여리고성 같은 이것을 어떻게 깨뜨려 버릴까요? 내 마음에 괴롭힌 이 돌짝박 같은 이걸 어떻게 뽑아낼까? 바꿀까요?
이 블레셋 같은 이 군사를 내 삶을 침투한 이런 것들 어떻게 몰아내고 이기고 아름다운 천국 하나님 나라를 만들 수 있을까? 내 마음속에 물어봐야 돼. 기다려야 돼. 주님께서 가르쳐 주십니다. 구체적인 해결책을 가르쳐 줍니다. 특별히 여리고성 같은 거 어떻게 할 거예요? 우리 삶에 여러 가지 문제 있잖아요. 잘 해결 안 되는 거 있잖아요. 이거 어떻게 할 거예요? 준비를 철저히 하고도 준비됐으니까 오는 거예요. 사자가 다 준비됐구나. 이제부터 내가 알려줄게. 구체적으로 신발을 벗어. 철저하게 벗어. 그렇게 할 때 우리 시편 37편의 이 말씀 뭐냐면 이미 하나님은 완전하시다. 나를 다 알고 계신다. 승리하는 길은 다 준비되어 있다. 하나님은 신실하시고 공평하신 하나님. 우리를 다 아십니다. 근데 우리는 너무 내가 높아져가지고 이렇게 생각해요. 잘 모르겠다. 하나님 이거 응답 잘 안 해주시네. 혹은 나는 너무 이 거리가 멀어서 힘드네. 답답하죠. 내가 이 밤하늘에 여기서 가장 좋은 저 정말 서치라이트를 만들어가지고 비춰봤자 달까지 저 무슨 명왕성 해왕성까지 비칠 수 있을 거예요. 못 비치죠. 내가 이렇게 빛을 최대한 지혜를 발휘해서 빛을 내가지고 이 영혼의 빛을 쫙 비춰서 하나님을 탁 찾아내가지고 하나님 뜻을 딱 묻고 그렇게 할 수 있을 거예요. 내가 하나님을 찾아서 그냥 하나님의 비밀을 캐낼 수 있을 거예요. 하나님께서 은혜로 보여주셔야만 됩니다. 그래서 우리가 할 수 있는 것은 하나님의 완전한 사랑과 능력으로 우리를 지금 돌보시고 계시는 그 사랑의 주님이신 것을 그냥 말씀대로 믿어야만 주님께 가까이 갈 수 있어요. 믿으면 그냥 즉시로 만날 수 있습니다. 이걸 방해하는 것은 무엇입니까? 나 중심적인 생각, 세상의 욕심, 우상 이런 것들, 불평, 불만 이런 거, 하나님 날 모른다 이런 생각, 이 생각이 벌써 철벽같이 하나님과 나를 막아버리는 것입니다. 이런 생각들을 버리고 이거 옛 생각, 사람 중심의 생각, 육의 생각이라는 것입니다. 로마서 8장 육신의 생각을 버려야 됩니다. 버려야 돼요. 사탄의 생각을 버려야 돼요. 그리고 성경대로 생각해야 돼요. 성경이 다 이 생각하는 법을 가르쳐줍니다. 생각을 잘해요. 골로새서가 이렇게 말합니다. 생각이 새로워지는 과정이 바로 우리 믿음의 삶입니다. 생각이 새로워져요. 지식이 새롭게 돼요. 지식이 새롭게 되려면 어떻게 할까요? 성경을 열심히 읽어야 됩니다. 겉으로 읽어서는 안 됩니다. 깊이 읽어서 성경에 젖어들어야 됩니다. 성경에 있는 생각들이 나를 지배하게 도와줘야 돼요. 그 정도로 되려면 어느 정도 읽어야 될까요? 열심히 읽어야 돼요. 많이 읽어야 돼요. 많이 읽고 지혜롭게 또 읽어야 돼요. 그냥 양만 채우지 말고 깊이 읽기. 그러다 보면은 우리 하나님께서 정말 살아계심을 더 많이 알게 되고 정말 완전하게 나를 두르시며 지키시고 보호하시고 인도하시는 것을 경험할 수 있습니다. 이 시간 우리 말씀을 생각하면서 같이 기도하겠습니다. 여러분이 말씀 드리면서 깨우치는 것이라도 무엇이든지 간에 그것을 믿음으로 하나님 앞에 말씀하신다. 말씀을 표현하는 것. 우리 어린아이가 더듬더듬하면서 엄마 아빠 이렇게 말하는 것 너무 귀한 것이죠. 그런 것처럼 하나님은 이미 다 우리를 보시고 아시고 계십니다. 어린아이처럼 믿어야 돼요. 그래야만 삶이 움직이기 시작합니다. 다 함께 기도하겠습니다. 감사합니다.
제가 선뜻 안아주지 못했어요. 이렇게 만져주고 쓰다듬어주고 했는데 그럴 생각할 때 정말 눈물이 났어요. 그래서 물어보니까 그렇게 가난한 것 같지는 않다고 그래요. 근데 어머니가 아버지가 부모님이 잘 관리를 못 해주신 거예요. 그거는 뚜렷했어요. 그냥 외톨이가 돼서 친구를 제대로 사귀지 못하고 있어요. 그 냄새가 나니까 아마 잘 가지 않았을까? 가지 않게 되지 않았을까? 한국말도 떠듬떠듬, 영어도 떠듬떠듬. 너무 불쌍했어요. 너무 불쌍했어요. 고아처럼 심하게 말하면 마치 외톨이가 되는 그런 거지가 아닌데도 행색이 너무 안타까웠어요. 또 다른 경우는 거기서 수고하는 분들이 있는데 그분들을 생각할 때 굉장히 눈물이 났어요. 너무 힘든 거예요. 하나님 이 모임에 지혜를 부어주십시오. 도우미들을 더 보내주십시오. 그래서 날씨도 확 시원하게 되고 돕는 자도 많이 왔지만 그래도 쉽지 않았습니다. 우리 영혼이 예수님 만나서 하나님의 다스림과 돌보심을 받아야만 삶의 의미를 찾고 고아처럼 방황하지 않습니다. 누가 내 죄를 씻어줄 겁니까? 내가 일기장에 다 고백한다고 죄가 씻어집니까? 해결이 안 되죠. 예수님, 살아계신 예수 그리스도의 앞에 주님의 십자가에 피 흘린 것, 왜 피를 흘렸을까요? 이 죄 때문입니다. 아무도 해결할 수 없는 이 죄가 사람을 괴롭히는, 이 죄 때문에 서로 싸우고 고통당하고 그러는 것이죠. 그래서 이 시간에 마음의 고통을 십자가에 달려 피 흘리신 그 주님 앞에 내놓으시기를 바랍니다. 이거를 잘하는 사람이 행복해집니다. 이걸 잘하면 평화롭게 됩니다. 죄로부터 자유롭게 돼요. 죄를 이기는 사람이 승리자입니다. 아무리 돈 많고 권력자 똑똑해도 죄를 처리할 줄 모르면 승리자가 못 됩니다. 이 시간에 우리 예수님 왜 십자가에 죽으셨나? 쓸데없이 죽으신 것이 아닙니다. 지금도 주님께서 가장 위대한 그 일은, 하신 그 위대한 일은 십자가에 죽으신 것이고 피 흘리신 것입니다. 그것 때문에 부활이 가능해집니다. 예수님의 피는 지금도 우리에게 공급되고 있습니다. 죄를 고백하고 예수님 앞에 감사하며 죄를 고백하면 씻어집니다. 하나님이 지금도 그 일을 하고 계세요. 그렇게 하기를 결단하신 분은 마음에 예스, 그렇게 하겠습니다. 그렇게 마음의 소원을 드시기 바랍니다. 마음으로 아멘 고백하시기 바랍니다. 우리가 죽기 전에 죄에 대한 고백하고 고백 중에서 더 중요한 고백은 마음의 태도를 고백합니다. 하나님 나의 나중심적인 이기적인 마음을 고백합니다. 교만 어느새 교만해지신 우리 고백합니다. 어느새 나중심에서 판단하고 정죄하는 것을 고백합니다. 게으른 것을 고백합니다. 하나님에 대해서 무지한 것을 고백합니다. 주님의 나라에 대해서 별로 관심 없고 천국에 관심 없는 이 어리석고 두려운 것을 고백합니다. 주님 나라에 갈 준비가 되어 있게 하소서. 언제든지 죽어도 여한이 없게 하옵소서. 죽기 전에 사랑해보고 죽게 하옵소서. 죽기 전에 남을 섬기고 죽게 하옵소서. 죽기 전에 떳떳하게 담대하게 솔직하게 자유로운 인간이 되게 하옵소서. 죽기 전에 비굴한 모든 세상의 더러운 것들 추구하는 것을 다 버리게 하시고 세상의 명예, 세상의 인기, 사람들이 알아주는 것을 기대하는 것들 다 버리게 하옵소서. 자유로운 인간, 지혜로운 사람, 하나님의 자녀다운 사람들이 되게 하옵소서. 이렇게 구할 수 있기 바랍니다.
기도하고 마치겠습니다. 영생의 길을 뚜렷하게 보여주신 우리 예수님, 우리의 길 되시는 예수 그리스도, 진리가 되시는 예수 그리스도, 우리에게 생명을 주시고 생명이 되시는 예수 그리스도, 주님의 이름을 찬양합니다. 주님 영광 받으시옵소서. 모든 영광을 주께 올려드리며 우리를 위해서 십자가에 피 흘려 죽으시고 부활하신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 찬양하며 준비하신 예물 드리겠습니다. Señor,
하나님, 우리에게 생명을 주셔서 예수님을 믿을 수 있는 기회를 주시고, 특별히 예수 그리스도를 주로 믿어 마음에 받아들이고 영원한 새 생명을 얻게 하신 그 은혜 감사드립니다. 저희들에게 생명 주시고 하나님의 자녀로 삼으셔서 더 이상 영적인 고아로 방황하며 헤매며 어둠 속에서 고민하며 외로움에 시달리며 죄의 양심의 고통을 해결하지 못해서 고통당하던 우리들을 피로 씻어 용서하시고 자유케 하신 그 놀라우신 은혜에 인하여 감사를 드립니다. 주님, 이 시간에 이 예물과 함께 우리의 마음을 받으시고 우리 육체와 우리 삶 모든 것을 받으셔서 치료하시고 고쳐주시고 채워주시고 온전케 만들어 주시옵소서. 사람답게 살게 하시고 겸손하게 살게 해주시고 감사하며 기쁘게 살아가는 자들이 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 오늘 약속대로 예배 후에 식사 물론하고 성경 암송 대회가 있습니다. 오늘 새로 오신 분들 주일로 환영합니다. 가시지 마시고 교제하시고 식사도 하시고 이렇게 그 성경 암송 대회를 참석하시면 좋은 광경을 보시게 됩니다. 그리고 이번에 수련회 우리 레아, 윤성이, 경민이 아주 즐겁게 좋은 시간을 보냈습니다. 마치 물을 만나듯이 동료들과 대화하면서 어린 윤성이가 이렇게 어린 친구들이 오니까 그동안 거절했던 사람도 많이 받아가지고 어린아이들이 많았어요. 그래서 전혀 외롭지 않았습니다. 즐겁게 잘 놀았어요. 달리기도 하고 기타도 치고 암송도 하고 점프도 하고 하여튼 여러 가지 액티비티도 하면서 잘 지내다 왔습니다. 그래서 윤성이 이제 이번 수요일 날 떠나고 여기 저희 첫째 딸 현경, 그다음에 승철 형제가 한 2년 정도 카나다로 떠납니다. 이번 주 다음 주 떠납니다. 그래서 오늘 이제 같이 인사도 하려고 왔는데 예배가 다 끝나면 사진 촬영하겠습니다. 오현동 성도님, 양지연 성도님 같이 떠납니다. 이번 주에. 그래서 같이 기념 촬영을 하겠습니다. 그리고 나서 식사하도록 그렇게 하겠습니다. 네, 우리 다 함께 일어나셔서 마지막 찬양으로
Now the grace of the Lord Jesus Christ and love of God, Father, fellowship in the Holy Spirit, be with us all and evermore. 감사합니다. 앞으로 나오시죠. 어떻게 찍어야 되나? 그대로 인성이 미안합니다. 특수에 있었는데. 특수가 아니에요. 일단 잠깐 인사 나눈 사이에 잠깐 인사 나누시고 only one that